All of you mark your attendance in the chat box. All of you mark your attendance. Okay. Page number 55, lesson 8, human environment interactions, the tropical and subtropical region. Tropical and subtropical region. Listen. Renuka was excited. Srikanth's uncle was home after a gap of nearly 4 months. He was a wildlife photographer and travelled widely. Renuka's interest in wildlife and forest began at an early age. When her uncle introduced her to books on nature, pictures of distant lands and people who lived there always fascinated her. Renuka was excited. Srikanth's uncle was home after a gap nearly 4 months. And he was a wildlife photographer. അവർ ആരായിരുന്നു രേണുകയുടെ അങ്കിള്? രേണുകയുടെ ശ്രീകാന്ത് അങ്കിൾ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണല്ലേ. He traveled different parts of the world. Renuka, page number 55. Renuka's interest in wildlife and forest began at an early age. Renuka was very interested in photography, very interested in wildlife and forest. Then pictures of different lands and people who lived there always fascinated her. Renuka's uncle Srikanth was a wildlife photographer. Renuka was very interested in wild photography and forest, etc. At an early age, ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വൈൽഡ് ലൈഫിനോടും ഫോറസ്റ്റിനോടൊക്കെ. Then in these pictures, Renuka, you can see people from different parts of the world. Some from dry desert, some from frozen land, and some from hot wet rainforest. They look so different from me, observed Renuka. They may look different. They share the same basic needs of our life: food, clothing, and shelter. Explained Srikanth uncle. Their children do the same things as you probably do. Play games, quarrel time sometimes, and then make up, sing, dance, and help the families with various things that need to be done. They live closer to nature and very early in their lives have learned to care for nature. They learn how to catch fish and how to collect material from the forest. അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടു, കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പിക്ചർ. You can see a picture, figure 8.1. People from various parts of the world. This picture shows the way people various parts of the world. In this picture, so Renuka കണ്ടപ്പോൾ എന്താ Renuka തോന്നിയ? Renuka was excited to see this picture. Renuka was excited. Then different types of people are there. Different types of people are there. നമുക്കറിയാം എന്താ? Some people are live in desert. Some people are frozen area. Some people are hot wet rainforest, etc. In this picture shows the different world, different people living in different areas. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് ഇത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ Renuka was excited to show the differences. ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ രേണുകയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നി? അത്ഭുതം തോന്നി. അപ്പം her father Srikanth explained about the nature. പല കാര്യങ്ങളും രേണുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. രേണുകയോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവരെന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? നമ്മളെ പോലെ തന്നെ they play games, they dance beautifully, they sing, then they engage in different activities like us. നമ്മളെ പോലെ തന്നെ എന്താ അവർ പല തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട്, അല്ലെ? ഡ്രൈ ഡെസേർട്ടിലുള്ളവരായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ ഏരിയാസിലുള്ളവരായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് വെറ്റ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലുള്ളവരൊക്കെ ആയാലും അവർ നമ്മളെ പോലെ എന്താണ്? വികാരമുള്ള ജീവിയാണല്ലേ? പാട്ട് കേൾക്കാനും ഡാൻസ് കളിക്കാനും, അല്ലെ? പക്ഷെ അവർക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. They are very close related with nature. അവര് പ്രകൃതിയുമായി വളരെ അടുപ്പമുള്ളവരാണ്. ആ കുട്ടികൾക്ക് പണ്ടേ എന്താ അവര് they always depending the nature and they have learned to care of nature. അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പ്രകൃതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജ്.
In chapters 8, 9 and 10, you will learn about the life of the people in different natural regions of the world. നമുക്കറിയാം ഇതിൽ പറയാണ് 8 chapter 8, chapter 9 and chapter 10. You will learn about the people. You will learn about the people living in different regions of the world. 8ാമത്തെ 9ാമത്തെ 10ാമത്തെ ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ലൈഫ് ഇൻ ദ ആമസോൺ ബേസിൻ. ഒന്നാമത്തത് ആമസോൺ ബേസിൻ, ലൈഫ് ഇൻ ദ ആമസോൺ ബേസിൻ. പായൽ ഹലീമ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വിളിക്കുമ്പോ അറിയാലോ എന്തിനാ വിളിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ബോധമുണ്ട് ക്യാമറ ഓണാക്കാതെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നൂടാന്നുള്ളത്. Before learning about the Amazon basin, let us look at the map figure 8.2. Notice that the tropical region lies very close to the equator, between 10° north and 10° south. So it is referred to as the equatorial region. The river Amazon flows through this region. Notice how it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the west. Did you hear about Amazon basin? നമ്മൾ കേട്ട ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത്. നിങ്ങൾ ആമസോണിലൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ആമസോണോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടോ ആമസോൺ അല്ല. ബിഫോർ ലേണിംഗ് അബൌട്ട് ദ ആമസോൺ, ലെറ്റ് us look at map figure 8.2. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, മാപ്പ് 8.2 നോക്കിയാട്ടെ. ആമസോൺ ബേസിൻ ഇൻ സൗത്ത് അമേരിക്ക. ആമസോൺ ബേസിൻ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ സൗത്ത് അമേരിക്ക. ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങള്, വെനിൻസുല, കൊളംബിയ, ഇക്വേഡർ, പെറു, പിന്നെ പാരഗ്വേ, അർജന്റീന, കണ്ടോ, ഉറുഗ്വേ, ബ്രസീൽ, ബൊളീവിയ, സൗത്ത് അമേരിക്ക, കണ്ടോ. അവിടെ ആമസോൺ കണ്ടില്ലേ, ആമസോൺ കണ്ടില്ലേ, അർജന്റീന, ആമസോൺ കണ്ടോ. യെസ്. നോക്ക്, നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ദ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ലൈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദ ഇക്വേറ്റർ. ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ലൈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദ ഇക്വേറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് 10° നോർത്ത് ആൻഡ് 10° സൗത്ത്. ഇക്വേറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേറ്ററുമായി വളരെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ്. അതായത് 10° നോർത്തിനും 10° സൗത്തിനും ഇടയിൽ. മനസ്സിലായോ? ഇക്വേറ്റോറിയൽ റീജിയൻ ലൈസ് very close to the equator, that is 10° north and 10° south. The river Amazon river flows through this region, flows through the equatorial region. Equatorial region ആയ 10° നോർത്തിലും 10° സൗത്തിലും ഇടയിലൂടെയാണ് എന്ത് ഒഴുകുന്നത്, ആമസോൺ റിവർ ഒഴുകുന്നത്. അപ്പൊ ഇക്വേറ്ററിനോട് അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താ അത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, the places near the equator feels very ചൂടാണോ? അതാരാ ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള്? ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാരാ? കോൾഡ്. ആ ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാരാ? അടുത്തല്ലല്ലോ, ഇക്വേറ്ററിന് അടുത്തല്ലല്ലോ ഇത്. ഏത് അടുത്തുള്ളതിന് ചൂടല്ലേ? ഇവിടെ നോക്ക്, the river Amazon flows through this region. Notice how it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇക്വേറ്ററിനോട് അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്ത് കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും? ചൂടായിരിക്കോ ഡെൽവിനെ? ഇക്വേറ്ററിനോട് വളരെ ക്ലോസ് ആയി എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ട്? തണുപ്പല്ലേ? കേട്ടില്ലേ ഡെൽവിൻ? Then note the place where a river flows into another body of water is called the river mouths. Numerous tributaries join the Amazon river to form the Amazon basin. The river basin drains portions of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and small parts of Venezuela. എന്താ പറഞ്ഞേ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ റിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോ മൗത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? റിവേഴ്സ് മൗത്ത് എന്താ? ദ പ്ലേസ് വേർ റിവർ ഫ്ലോസ് ഇൻടു അനദർ ബോഡി ഓഫ് വാട്ടർ. അതായത് ഒരു റിവർ മറ്റൊരു റിവറിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നില്ലേ? റിവർ ഫ്ലോസ് ഇൻടു അനദർ ബോഡി ഓഫ് വാട്ടർ. ഒരു റിവർ മറ്റൊരു റിവറിലേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ സ്ഥലം, അതായത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിവർ മൗത്ത് എന്ന് പറയാം. Numerous tributaries join the Amazon river. എന്താ? ആമസോൺ റിവറിലേക്ക് പല നദികൾ വന്ന് കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ട്.
അല്ലേ? Many rivers. Yes. Geography page number 56. But many tributaries join the Amazon river to form Amazon basin. അങ്ങനെ പല നദികൾ ആമസോൺ റിവറിൽ വന്ന് ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു അവിടെ? ആമസോൺ ബേസിൻ രൂപപ്പെടുന്നു. The river basin drains portions of Bengal. ഏതൊക്കെയാ? Portions of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and a small part of Venezuela. Yes, പറഞ്ഞ മോനെ. ആമസോൺ ബേസിൻ ആണ് ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റാ? അല്ല, അതായത് ആമസോൺ ബേസിൻ നോക്ക്. The place where a river flows into another. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു നദി മറ്റൊരു നദിയിലേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ പ്ലേസിനെയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് മൗത്ത് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ന്യൂമറസ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ജോയിൻ ദ റിവർ ടു ഫോം. അതായത് പല നദികളും വന്ന് ചേരുന്ന ആ ഭാഗം, അതായത് ആമസോൺ റിവറിൽ തന്നെ പല നദികളും വന്ന് ചേർന്നിട്ട് ആമസോൺ ബേസിൻ. മനസ്സിലായോ? ഇനി താഴെ നോക്ക്. നെയിം ദ കൺട്രീസ് ഓഫ് ദ ബേസിൻ ത്രൂ വിച്ച് ദ ഇക്വേറ്റർ പാസസ്. ഇനി ഇക്വേറ്റർ കടന്നു പോകുന്ന കൺട്രീസ് ഏതൊക്കെയാ? കണ്ടുപിടിച്ചോ. All of you please find the countries of the basin. പറയണ്ട കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഒച്ചത്തിൽ പറയണ്ട. കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി, ആരും പറയണ്ട. ഓക്കെ, കണ്ടുപിടിച്ചോ? അതവിടെ വെക്ക. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരാളും അതിന് തിരിച്ചൊന്നും പറയാത്തോണ്ട് മിസ് തന്നെ ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ പറയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നേ. നേരത്തെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ, വാട്ട് ഈസ് ദ ക്ലൈമറ്റ് നിയർ ദ ഇക്വേറ്റർ അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു 10 ഡിഗ്രി നോർത്തിനും 10 ഡിഗ്രി സൗത്തിലുമാണ് ഏത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ആമസോൺ അല്ലെ? ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ. എന്താ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയന്റെ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആരോ പറഞ്ഞു ചൂടാണെന്ന്, ആരോ പറഞ്ഞു തണുപ്പാണെന്ന്. റിയലി അത് ചൂടാണോ തണുപ്പാണോ? ചൂടല്ലേ മിസ്സേ? ചൂടാ. ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചൂടല്ലേ? ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഹരിനന്ദിനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഹരിനന്ദ് പറഞ്ഞു തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഡെൽവിൻ പറഞ്ഞു ചൂട് എന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പറയാം. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഡെൽവിനോട് ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്ത് ചോദിച്ചു, കേട്ടോ ഡെൽവിനെന്ന്. ഡെൽവിൻ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഡെൽവിന് കാര്യം അറിയാം, പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഹരിനന്ദിനും ബാക്കിയുള്ള ആർക്കും അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ല. വെറുതെ ഞാനിങ്ങനെ കുറെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നു അല്ലെ? നിങ്ങളിപ്പോ ശരിക്കും അതിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് തോന്നിയായിരുന്നു, അതായത് എന്തായിരുന്നു ചോദിക്കണ്ടേ? ട്രോപ്പിക്കൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്വേറ്ററിനോട് അടുത്ത് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ചൂടാണ്, കാരണം അവിടെ ഡയറക്റ്റ് റേസ് ഓഫ് സൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ
ഡയറക്റ്റ് റേസ് ഓഫ് സൺ, സൂര്യപ്രകാശം നേരെ പതിക്കുന്നുണ്ട് ഇക്വേറ്ററിൽ, അവിടെ ചൂടാണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ്. ഡെൽവിൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി, അപ്പം പറഞ്ഞു നല്ല തണുപ്പ്. വീണ്ടും ഞാൻ ഡെൽവിനോട് ചോദിച്ചു കേട്ടോ ഡെൽവിനെ, അപ്പൊ ഡെൽവിൻ വിചാരിച്ചു ഇതെന്താ മിസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഞാനത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാ, ഒരാള് പോലും പറഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ യെസ്. അപ്പൊ എവിടെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ബൊളീവിയ. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നെയിം ദ കൺട്രീസ് ഓഫ് ദ ബേസിൻ ത്രൂ വിച്ച് ദ ഇക്വേറ്റർ പാസസ്. ഇക്വേറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കണ്ടുപിടിച്ചോ? ഏതൊക്കെ? ഇക്വഡർ, കൊളംബിയ, ബ്രസീൽ. ഇക്വേഡർ, കൊളംബിയ, ബ്രസീൽ. ശരിയാണോ? ഓക്കെ, ശരിയാണോ? അതിന് ഏതാ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് അറിയണ്ടല്ലേ? അതെ മിസ്, 0 ഡിഗ്രീന്റെ അവിടെ ഇക്വേറ്റർ കണ്ടോ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു. നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ള കാര്യം ചോദിക്കാട്ടോ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു 0 ഡിഗ്രിയാണ് ഇക്വേറ്റർ അല്ലെ? 0 ഡിഗ്രിയാണ് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 10 ഡിഗ്രി നോർത്തിനും 10 ഡിഗ്രി സൗത്തിനും ഇടയിലാണ് ഏത്? ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൻ അല്ലെ? കണ്ടോ 10 ഡിഗ്രി നോർത്ത് 10 ഡിഗ്രി സൗത്ത്. കണ്ടോ? ഈ 10 ഡിഗ്രി നോർത്തിനും 10 ഡിഗ്രി സൗത്തിനും ഇടയിലുള്ളതാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൻ. ഇക്വേറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസ് ഏതൊക്കെയാ? ബ്രസീലും ബ്രസീല്, കൊളംബിയ, ബ്രസീൽ. ഇക്വേഡർ, കൊളംബിയ, ബ്രസീൽ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലൈമറ്റ്. ഇനി മറക്കാതിരിക്കട്ടോ, നേരത്തെ കാര്യം ഡൗട്ട് വരാൻ പാടില്ല. ഇക്വേറ്ററിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. അതായത് ഇക്വേറ്ററിന്റെ അടുത്ത് ചൂട് കൂടാനുള്ള കാരണം എന്താ? മിസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ ഒരുപാട് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ അവിടെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 7th തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് റേസ് ഓഫ് സൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചത്. അടുത്താവുമ്പോ ഡയറക്റ്റ് സൺറൈസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് സൺറൈസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇക്വേറ്ററിന് അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ്. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് വരുമ്പോൾ അവസ്ഥ ഒന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കിയാട്ടെ. നമുക്കൊക്കെ എത്രയോ ദൂരെയാണ്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചൂട് ചില സമയത്ത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി മാറിപ്പോകരുതേ. ഓക്കെ, ഇനി ക്ലൈമറ്റ്. As you know now know the Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year. Both day and nights are almost equally and hot and humid. The skin feels sticky. It rains almost every day. That too without much warning. The day temperatures are high with very high humidity. At night, the temperature goes down, but the humidity remains high. As you know, നമുക്കറിയാം ആമസോൺ ബേസിൻ സ്ട്രെച്ചസ് ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ദ ഇക്വേറ്റർ. കണ്ടോ? ഇക്വേറ്ററിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത്? ആമസോൺ ബേസിൻ. ദിസ് വൺ കണ്ടോ? ആമസോൺ ബേസിൻ. ക്യാമറ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓഫ് ആവുന്നുണ്ടല്ലേ. ആമസോൺ ബേസിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇക്വേറ്ററിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടോ? അത് കണ്ടില്ലേ? യെസ്, നോക്ക്. ആൻഡ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഹോട്ട് ആൻഡ് വെറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ത്രൂഔട്ട് ദ ഇയർ. എന്തായിരിക്കും അവിടെ? ഹോട്ട് ആൻഡ് വെറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് അല്ലേ? ഹോട്ട് ആൻഡ് വെറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ത്രൂഔട്ട് ദ ഇയർ. ബോത്ത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്സ് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വലി. ഡേയും നൈറ്റും, രാത്രിയും പകലും ഏകദേശം എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്സ് ആർ ഈക്വലി ഹ്യൂമിഡ് ആൻഡ് ഹോട്ട്. ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അല്ലെ? ഈക്വൽ ഹ്യൂമിഡ്, ഹോട്ട് ആൻഡ് humid is equal. The skin feels sticky. It rains almost every day. എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ മഴ ലഭിക്കാറുണ്ട്. That too without much warning. എന്താ? നമുക്കെന്നറിയാം മഴ വരുമ്പം ഏകദേശം എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടില്? ഇപ്പൊ തന്നെ മഴ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴക്കാറൊക്കെ മൂടി അല്ലെ? നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മഴ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, മഴ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഴയുണ്ടെന്ന് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ? ഇവിടെ നോക്ക്, നോ that too without much warning. അവിടെ വാണിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല, പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും മഴ ലഭിക്കാറുണ്ട്.
ഇതാണ് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ്. അതായത് ആമസോൺ ബേസിലെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്സ് ആർ ഈക്വലി ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ്. മനസ്സിലായോ? ആമസോൺ ബേസിൻ stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate. Doubt undo? Illalla? Yes. Anganeyana next one, rainforest. As it rains heavily in this region, thick forests grow. The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. The ground remains dark and damp. Only shade-tolerant vegetation may grow there. Orchids, bromeliads grow as plant parasites. Then, as it rains heavily, heavy rain there. Halima, switch on your camera. Juana. Miss, ipo net poyarnu. Halima is laughing. What happened, Halima? ഇവിടെ നോക്ക്, റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്, അതായത് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് നോക്കുക. As it rains heavily in this region, മഴ, നല്ല മഴ അവിടെ ലഭിക്കാറുണ്ട്. Thick forest grow. നമുക്കറിയാം മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടില്, നമ്മുടെ വീടുകളിലായാലും മുറ്റങ്ങളിലൊക്കെ കാട് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ? കാട് വളരില്ലേ? നേരെ മറിച്ച് നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്തോ, വേനൽക്കാലം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കാടുണ്ടാവോ? എന്തുകൊണ്ടാ? നമുക്കറിയാം മഴക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മഴ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കിട്ടുന്നിടത്ത് പുല്ലുകളൊക്കെ നന്നായി വളരും അല്ലെ? Yes. Then the forests are in fact so thick. Dense forest ആണ് അവിടെ. എന്താ dense എന്ന് പറഞ്ഞാല്? Dense means ഇടതൂങ്ങിയ, ഹാർഡ്, തിങ്ങി നിറഞ്ഞ. അപ്പൊ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ വനങ്ങളാവുമ്പോ അവിടെ വനത്തിനുള്ളിൽ ഇരുട്ടായിരിക്കോ വെയിലായിരിക്കോ? നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെ. അടുത്ത ചോദ്യം. ഇരുട്ടായിരിക്കും അല്ലെ? സൺറൈസ് sunrise does not enter the forest. എന്താ? അതായത് നല്ല തിങ്ങി നിറഞ്ഞ മരങ്ങളായതുകൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളിലേക്ക് പതിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ വനത്തിൽ എപ്പോഴും ഇരുട്ടായിരിക്കും. അത്രമാത്രം തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ. ദ ഗ്രൗണ്ട് റിമെയിൻസ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഡാം. കണ്ടോ? ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവൻ എന്തായിരിക്കും? ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും. പിന്നെ നോക്ക്, യെസ്, ഓൺലി ഷെയ്ഡ് tolerant vegetation may grow. Orchids, bromeliads grow as plant parasites. അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ടോളറന്റ് വെജിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ? പിന്നെ അവിടുത്തെ കാണുന്നത് ഓർക്കിഡ്സ്. Orchids and bromeliads grow as plant parasites. Okay. Teacher, tolerant vegetation എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്തായിരുന്നു? tolerant vegetation. ടോളറന്റ് വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ടോളറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ? ടോളറന്റ്, പീസ്ഫുൾ, കാം, കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് അല്ലേ? കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ്. ടോളറന്റ്, കാം, പീസ്ഫുൾ. Then the rainforest is rich in fauna. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് വരാൻ പോണ. What is flora and fauna? Already learned. The rainforest is rich in fauna. Birds such as toucan, hummingbirds, bird of paradise with the brilliantly colored plumage. Oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. These birds also make loud sounds in the forest. Animals like monkeys, sloths, and ant-eating tapires are found here. Various species of reptiles and snakes also thrive in these jungles. Crocodiles, snakes, pythons abound. Python, okay. Python അല്ല, python വായിക്കാം, python എന്നും വായിക്കാം. തോണില്ല കേട്ടോ, ഓ അല്ല. Pythons or pythons abound. Anaconda and boa constrictor are some of the species. Besides, the basin is home to thousands of species of insects.
Several species of fishes, including the flesh-eating piranha fish, is also found in the river. This basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found there. The rainforest is rich in fauna. What is fauna and flora? ഫ്ലോറ സസ്യങ്ങള്, അവിടെയുള്ള സസ്യങ്ങള്. ഫ്ലോറ അവിടുത്തെ ജന്തുലോകം. ആരാ പറഞ്ഞത്? ഫ്ലോറ മീൻസ് ഫ്ലോറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫ്ലോറ സസ്യങ്ങളുടെ, അവിടെയുള്ള സസ്യങ്ങൾ. ഫ്ലോറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം ആണ് അല്ലെ? ഫോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽ കിങ്ഡം. ഫ്ലോറ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം, ഫോണ ആനിമൽ കിങ്ഡം. അല്ലെന്നെ മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ആരായിരുന്നു അത്? ആരായിരുന്നു? ശ്രീവിഷ്ണു ആണോടാ? Then the rainforest is rich in fauna. അതായത് റെയിൻഫോറസ്റ്റിൽ പല വന്യമൃഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. Birds such as toucans, hummingbirds, bird of paradise with the brilliantly colored plumage, oversized bills and eating make them different from birds we commonly see in India. Then പിന്നെ ആനിമൽസ് എന്തൊക്കെയാ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്? മങ്കീസ്, സ്ലോത്ത്, ആന്റ് ഈറ്റിംഗ് ടാപ്പിൾസ്, പിന്നെ സ്നേക്സ്, പൈത്തൺസ്, ദെൻ പിന്നെ അനാക്കോണ്ട, ക്രോക്കഡൈൽസ്. These are found in these rainforests. So different types of animals found in these rainforests, alle found in this rainforest. Then rainforests are thick, dense forest. So sun rays does not allow to the forest. So the ground of the forest is dark and damp. Different types of animals are or fauna. Fauna are the monkeys, then ant eating tapirs, then പിന്നെ python, anaconda, പിന്നെ crocodiles, snakes, toucan, hummingbird. Different types of birds and animals are there. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ ഇന്ന് എടുത്തത്രയും. അമ്പത്തഞ്ചാമത്തെ പേജ് തൊട്ട് തുടക്കം തൊട്ട് വായിക്കണം. 55 മുതൽ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടാണ് അല്ലെ, ഉഷ്ണമേഖലയാണ്. ഇനി ടെമ്പറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ടെമ്പറേറ്റ് മിതശീതോഷ്ണം, അതായത് എല്ലാം ഈ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം. ടെമ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ആവശ്യത്തിന് ചൂടും, അത് ആവശ്യത്തിന് ചൂടും ആവശ്യത്തിന് തണുപ്പും, നല്ല സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത തണുപ്പുമല്ല, അതായത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചൂടുമല്ല, അതാണ് ടെമ്പറേറ്റ്. ഇനി മാറിപ്പോകരുതേ, ട്രോപ്പിക്കൽ ആൻഡ് ടെമ്പറേറ്റ് മാറാൻ പാടില്ല, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ട്രോപ്പിക്കൽ മീൻസ് ഹോട്ട് ആണ്, ടെമ്പറേറ്റ് മീൻസ് തണുപ്പും ചൂടും. തണുപ്പും ചൂടും മിതമായ രീതിയിൽ, ആവശ്യത്തിന്. തണുപ്പും ചൂടും നല്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂടും, മിതമായ മിതശീതോഷ്ണം എന്നാ മലയാളത്തിൽ പറയാം. ആവശ്യത്തിന് ചൂടും ആവശ്യത്തിന്. മറ്റേന്നാണ് ഉഷ്ണമേഖല, ചൂട്. ഈ മാസം പറഞ്ഞില്ലേ? പറയാം. ഈ മാസത്തെ എഴുതി ഇല്ല, ജസ്റ്റിസിന് തരാനില്ലേ? കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നില്ലേ സോഷ്യലിൻ്റെത്? ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ.
നീ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ നീ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോ തന്നാ മതിന്ന്. നവംബർ 1-ന്. ആ നവംബർ 14. അല്ല മിസ് നവംബർ 1 മുതൽ സ്കൂൾ തുറക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മുടെ അസംബ്ലി ഒക്കെ സ്കൂളിൽ ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് 7ാം ക്ലാസ് തുറക്കൂലേ? ഓ ശരിയാ. സ്കൂളിൽ അസംബ്ലി അന്ന് ഞായറാഴ്ച സൺഡേ ഹോളിഡേ. 14th സൺഡേ. പിന്നെ അതുപോലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിൽ എത്തുന്നില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്താ മിസ്? സൺഡേ ഹോളിഡേ അല്ല സോറി 14th ഹോളിഡേ അല്ലേ, സൺഡേ അല്ലേ? ഓ അതെയോ. ആ പിന്നെ അതുപോലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അസംബ്ലി മിക്കവാറും ഓൺലൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയോട്ടെ. ജസ്റ്റിസ് ഇന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണേ മോനെ. ഇത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിന്ന് ഷാരോൺ മിസ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കണേ. മിസ് ഓരോ പാടം ഓരോ ആൾക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചാ പോലെ. ആരാ? എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നാമത്തെ പാഠം ജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കും. അത് ഒരാൾ തന്നെ ആവുമ്പോൾ എളുപ്പമല്ലേ ഷാരോൺ മിസ്സിന്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരാൾ തന്നെ മുഴുവൻ അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷാരോൺ മിസ്സിന് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഞാൻ 3-ാം പാഠം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിസ്സേ. 3ാമത്തെ മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ? ആ 3-ാമത്തെ തന്നെ കുറേ ഉണ്ട്, 22 പേജൊക്കെ ഉണ്ട് മിസ്സേ. ആണോ? എന്നൊരു കാര്യം 2ാമത്തെ പാഠം ഡെൽവിനൊന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണേ ഷാരോൺ മിസ്സിന്. PDF ആക്കി കൊടുക്കാം. 2-ാമത്തെ 1, 2, 3 ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് മിസ്സേ. 1, 2 നമ്മൾ എടുത്തല്ലേ മോനെ ലെസൺ? അതെ 1, 2, 3 ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 മാത്രം മതി. 2 വേണ്ട. ഇനി 1, 2 വേണ്ട. ഇനി 3, 4, 5 ആണ് വേണ്ടത്. 1, 2 ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത കാര്യല്ലേ. 3, 4, 5 ക്ലാസ്സിന്റെ 3 ഷാരോൺ സോറി ജസ്റ്റിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ. 4ാമത്തെ 5ാമത്തെ ലെസൺ ഡെൽവിനൊന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കോ മിസ്സിനെ? ഷാരോൺ മിസ്സിനാ? ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുക്കോ? ടെക്സ്റ്റ് ഏതാ? പൊളിറ്റിക്സ് ഇട്ടോ? മിസ്സിന് ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാ. ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാ. ആ 4ാമത്തെ ലെസൺ 5ാമത്തെ ലെസൺ എല്ലാ ഭാഗവും വേണേ. PDF ആക്കി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ അപ്പൊ ബൈ ബൈ. സീ യു ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ടാറ്റാ. ബൈ ബൈ ടീച്ചർ. ബൈ.